بسم اللہ الرحمن الرحیم غلاموں کئی مثلو اسلم تو ادخل الجنہ کا جن 6 حروف کے بعد ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے دوسرے حرف یعنی لام کئی کو بیان فرما رہے ہیں۔ لام کئی یہ لام تعلیلیہ جارہ ہے، اس کو لام کئی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کئی کی طرح سببیت والا معنی دیتا ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے۔ جیسے یہ مثال ہے اسلم تو لے ادخل الجنہ تھا، اصل میں اسلم تو لے ان ادخل الجنہ تھا۔ اس میں اسلام دخول جنت کا سبب ہے، کیونکہ یہ لے ادخلا میں جو لام ہے، لام تعلیلیہ لام کئی، یہ اصل میں لام جارہ ہے اور حروف جر فعل پر تو داخل نہیں ہوتے، تو اس کے بعد ان مقدر کیا اس لیے تاکہ ادخلا فعل کو یہ مصدر کے تعویل میں کرے، تاکہ حرف جار اس پر داخل ہو۔ تیسرا ہے ولام الجہودی، لام جہد۔ لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام و تاکید بعد نفی لکانا، یہ تعریف ہے لام جہد کہ لام جہد وہ لام زائدہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو، یہ نفی کی تاکید کے لیے زائد کیا جاتا ہے۔ لام و تاکید، یہ تاکید کا لام ہے جو زائد کیا جاتا ہے تاکید کے لیے، بعد نفی لکانا، نفی کے بعد ہو اور وہ نفی جو کانا پر داخل ہو، تو کانا منفی کی خبر پر داخل ہو اور نفی کی تاکید کے لیے بڑھایا جائے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہ اصل میں لئن یعذبہم، یہ لام ہے، لام جہد ہے۔ کانا پہلے ناقص ہے، اس سے پہلے ما نافی ہے، تو کانا منفی کی یہ خبر ہے، لفظ اللہ کانا کا اسم ہے اور یعذبہم فعل اس کی خبر ہے، جملہ فعلیہ ہے، تو اس پر یہ لام ہے جہد داخل ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت ہے وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم، اس میں بھی لیضل پر جو لام داخل ہے یہ لام لام کہیے۔ والفائے بشرطین، چوتھی چیز جس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے وہ ہے فا۔ فا کے بعد ان مقدر ہونے کے لیے مصنف نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں۔ احدہما السببیت، کہ یہ جو فا ہے یہ سببیت والا مانند ہے، یعنی اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب بنے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ وسانی ان یکون قبلها امر او نهی او استفهام، کہ اس فا سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، امر ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو یا نفی ہو یا تمنی ہو یا عرض ہو۔ اصل میں فا کے لیے سببیہ ہونا شرط ہے، اور دوسری جو چیز ذکر کی ہے 6 چیزوں کو، تو یہ 6 چیزیں اصل میں فا میں سببیت کا معنی پیدا کرتی ہیں، اصل چیز سببیت ہے، اور یہ 6 چیزیں جو ہوتی ہیں فا سے پہلے آتی ہیں، تو یہ فا میں سببیت والا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مثلا امر کی مثال ہے کہ لا، نئی کی مثال ہے جیسے لا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی۔ امر کی مثال یہ نیچے لکھی ہوئی ہے زرنی فاکرم کا، آپ میرے پاس آؤ میں آپ کا اکرام کروں گا، تو زرنی امر ہے اور آگے فاکرم یہ فاجد ہے، یہ سببی ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے زرنی فاکرما کا، ان اکرما کا ہے اصل میں۔ اسی طرح استفہام کی مثال ہے حل لنا من شفعاء فیشفع لنا، اصل میں فان یشفع لنا۔ تو یہ جو 6 چیزیں ہیں یہ سببیت والا معنی پیدا کرنے کے لیے ہیں، یہ مستقل کوئی الگ شرط نہیں۔ والواو، والواو بشرطین، واو کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور اس کے لیے 2 شرطیں۔ نمبر 1 الجمعیت ہو، کہ یہ واو مصاحبت کے لیے ہو، جمع کرنے
यानी मुसाहबत के लिए हो। और नंबर दो, वो अन यकूना कबला मिस्ल ज़ालिका, कि इससे भी पहले छह चीजें हों, अमर नहीं वगैरह छह चीजों को इससे भी पहले आना जरूरी है। तो जिस वाव के बाद, जिस वाव जो वाव मुसाहबत के लिए हो, जमइयत के लिए हो, और इससे पहले ये छह चीजें हों, तो उसके बाद भी अन मुकद्दर होता है, और अन मुकद्दर होकर इसको नस्ब देता है। जैसे वल्लाह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलम साबिरीना, इसमें वयअलम साबिरीन में जो वाव है ये वाव मायत के लिए, इसके बाद अन मुकद्दर है, और इससे पहले लम्मा नफी के लिए है। व औ बिशर्त माना इल्ला इला अन औ इल्ला अन, तने फरमाते हैं कि छठी चीज जिसके बाद अन मुकद्दर होता है वो है औ, और उसके लिए शर्त यह है कि वो या तो इला अन के माने में हो या इल्ला अन के माने में। असल में इस औ के माने में इख्तिलाफ है। इमाम सिबवै रहमतुल्लाह अलैह इसको इस्तिस्ना के लिए करार देते हैं कि ये औ इस्तिस्ना के लिए आता है, लिहाजा ये इल्ला अन के माने में होगा। और जमहूर इसको गायत के माने के लिए करार देते हैं, लिहाजा उनके नजदीक इला अन के माने में होगा। जैसे मशहूर मिसाल है, पहले भी गुजरी है ये, लअल्ज़मन्नका औ तुअतियनी हक़ी, असल में औ अन तुअतियनी हक़ी है। तो ये औ अगर इला अन के माने में हो जमहूर के नजदीक, यानी गायत के लिए हो, तो यह होगा, इसकी तकदीरी बात होगी लअल्ज़मन्नका इला एता का हक़ी। और अगर इमाम सिबा कहने वाली तरकीब के मुताबिक इस्तिस्ना के लिए हो, इल्लान के माने में हो, तो इस सूरत में लालजमन्ना का अवतुत यानी हकीकी तकदीरी इबारत होगी लालजमन्ना का फी जमील औकाते इल्ला वक्त एताए का हकी, कि मैं हर वक्त आपके पास पीछे पड़ा रहूंगा, सिवाय उस वक्त के कि जब आप मेरा हक देंगे। वल आतिफते इदा कानल मातूफ अलैहि इस्मन, वल आतिफते, ये देखें नीचे जर लिखी हुई है, इसलिए कि असल में इसका आतफ है पीछे, ये जो है वो बेअन मुकद्दरतन बादा हत्ता, ये हत्ता जो है ना, इस हत्ता के ऊपर इसका आतफ है वल आतिफते का। मैं, और इबारत होगी वह बेअन मुकद्दरतन बादल आतिफते, बेअन मुकद्दरतन बादा हत्ता, और बेअन मुकद्दरतन बादल आतिफते। लिहाजा हत्ता मातूफ है, और अल आतिफत मातूफ है, और बीच की जो इबारत है उला में कैसे लेकर वो आखिर तक, यहाँ तक, ये इल्ला अन तक, ये सारा बीच में जुमला मोतरज़ा है, जो बाकी अल्फाज के जिनके बाद अन मुकद्दर होता है उसकी तफसील बयान करने के लिए, मातूफ वाले की तफसील बयान करने के लिए। वल आतिफती का माना यह है कि हुरूफ आतिफा वाव फा सुम्मा, इनके बाद भी अन मुकद्दर किया जाता है, बशर्त है कि मातूफ वाले इसम हो, इज़ा कान अल मातूफ वाले इसमन, क्योंकि अगर मातूफ वाले इसम हो और मातूफ फेल हो, तो अगरचे जुमला फेलिया का जुमला इस्मिया पर अतफ जायज है, फेल का इसम पर अतफ जायज है, जबकि दोनों जुमला खबरिया हो, इंशाइया और खबरिया का इख्तिलाफ ना हो। लेकिन नावी हजरात और उलमाए बलागत जो हैं ये इस बात का एहतमाम करते हैं कि मातूफ और मातूफ अलैह इसम और फेल होने में भी आपस में मुताबिकत रखते हो। तो इसी मुताबिकत के लिए हरूफ आतिफा वाव फा सम्मा के बाद अन मुकद्दर होगा, ताकि पहला वाला अगर इसम है तो ये भी अन मुकद्दरा की वजह से फेल अमर की उसमें मजदर की ताबील में होकर इसम बने, और इसम का इसम के ऊपर असर बने। जैसे उरीदो
मिसलो उरीदु अन तुहसिना इलैया, उरीदु अन तुहसिना इलैया, इसमें अन तुहसिना इसका अतफ है, पीछे कोई इबारत है जो इसम वाली, तो इसका आ, उरीदु के बाद तुहसिनो फेल है, तो व फ़इन्ना उरीदु व अन तुहसिना इलैया, इरादा तो का व अन तुहसिना इलैया। लिहाजा इसम मातूफ वाले और मातूफ दोनों इसम होंगे, और दोनों इसम होने की सूरत में दोनों के दरमियान मुताबिकत पाई जाएगी, इसलिए वाव फा सुम्मा इन हरूफ के बाद भी अन मुकद्दर करना जायज है। इज़ा कान अल मातूफ वाले इसमन व यजूज़ु इज़हारु अन मा लाम कई वल आतिफते। हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लामे कई के बाद जिस तरह अन मुकद्दर होता है, इसी तरह अन को जाहिर करना भी इबारत में जायज है। इसी तरह हरूफ आतिफा वाव फातमा, इनके बाद जिस तरह अन मुकद्दर होता है, इसी तरह इनके बाद हर्फ को जाहिर करना भी जायज है। वह यजिब मा ला फिल लाम अलैहा, कि लामे कई के बाद अगर ला नाफिया दाखिल हो जाए, तो फिर लाम कई पर अन मुकद्दर अन नासबा का दाखिल करना वाजिब होता है, इसमें सिर्फ जायज नहीं है। लाम कई पर जब लाम नफी दाखिल हो तो जाहिर है कि दो लाम जम हो जाएंगे, तो दो लामों का इज्तिमा मकरू है, इसलिए दरमियान में अन का जिक्र करना जरूरी है। जैसे ले अल्लाह या अलामा अहलुल किताब है, इसमें लाम कई का है और आगे ला है, ले ला था असल में, लिला या लमु, और बीच में अन दाखिल कर दिया, तो अन के नून का आगे लाम अलिफ ला के लाम के दरमियान अंदर इदगाम कर दिया, तो असल में ले अन ला से ले अल्लाह हो गया। ये जवाज़ नवासिबुल मुज़ारे की बहस मुकम्मल होगी।